আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে এনার্জি কনভার্সন কোর্সের লেকচার 8। তো লাস্ট ক্লাসে আমরা ইন্ডাকশন মোটরের কিছু বেসিক দেখেছিলাম, তারপরে হচ্ছে 3 ফেজ ইন্ডাকশন মেশিন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। অ্যাট দ্য সেম টাইম বেশ কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়েও ডিসকাস করা হয়েছিল। তো আজকে ক্লাসের শুরুতেই আমি ইন্ডাকশন মোটরের যে বেসিকটা আছে ওইটা একটা শর্ট রিভিউ ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব, দেন কিছু অঙ্ক প্র্যাকটিস করা হবে। আর ফাইনাল মিডের জন্য আপনাদেরকে থিওরি ম্যাথ দুইটার দিকেই কিন্তু সমানভাবে প্রায়োরিটি দিতে হবে, ঠিক আছে? লাস্ট ক্লাসে যে ভিডিওটা দেখানো হয়েছিল ওইখানে হলো আপনার ডিসি মোটরের থেকে ইন্ডাকশন মোটর কেন ভালো, বা ইন্ডাকশন মোটরের হচ্ছে কিছু বেসিক প্রিন্সিপাল সম্পর্কে ইন ডিটেলস আলোচনা করা ছিল। তো ওইটা আপনাদেরকে ছবি সহ প্র্যাকটিস করতে হবে, ডায়াগ্রামগুলো ড্র করা লাগবে। আমি পোর্টালে কিছু পিডিএফ কপি আপলোড করে দিব, একটা করা আছে আর বাকিগুলো আজকে আপনাদেরকে আপলোড করে দেওয়া হবে। তো এক্সামের যেহেতু আর বেশি দিন নাই, এগুলো একটু ভালো মতো প্র্যাকটিস করবেন। হ্যাঁ, একটা দিচ্ছি আর আজকে বাকিগুলো দিব, আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেটা আছে ওইখানেও দিয়ে দিব। They turn electrical energy into mechanical energy, which we can use to drive pumps, fans, compressors, gears, pulley. এইসব জায়গাগুলো থেকে ইন্ডাকশন মোটর বেসিক্যালি কোথায় কোথায় ইউজ করা হয় এইগুলো আপনারা একটু নোট রাখতে পারেন। যে ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাকশন মোটরের যদি মনে করেন আমি 2 মার্কসের কোনো একটা কোয়েশ্চেন দেই যে এটা কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়, দ্য ইউজেস অফ ইন্ডাকশন মোটর, তখন এইগুলো আপনাদেরকে লিখতে হবে। ফ্যান, পাম্প, কম্প্রেসার, গিয়ার, পুলি, এগুলোতে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাকশন মোটরটা ব্যবহার করা হয়। শর্ট কোয়েশ্চেন আকারে এগুলো থাকতে পারে পরীক্ষায়। Etc. Almost all the parts are held inside the main housing. At the front, we find the shaft. This is the part that rotates, and we can connect things like pumps, gears, and pulleys to this to do work for us. At the back, we find the fan and a protective cover. The fan is connected to the shaft, and so it rotates whenever the motor operates. That's because the induction motor can produce a lot of heat when in operation, so the fan blows ambient air over the casing to cool it down. If the induction motor became too hot, the insulation of the internal electrical coils will melt. This will cause a short circuit and the motor will destroy itself. The fins on the side of the enclosure help to increase the surface area, and that lets us remove more unwanted heat. The shaft is supported by some bearings, which sit inside the front as well as the rear shields. The bearings help the shaft rotate smoothly and also hold it in position. Inside the housing, we find the stator. The stator is stationary and does not rotate. This consists of a number of copper wires which are wrapped into coils between the slots positioned around the inner perimeter. The copper wires are coated with a special enamel, which electrically insulates the wires from each other. This means the electricity has to flow through the entire coil. Otherwise, it would take the shortest path possible, and we'll see why that's important a little later in this video. Now, this is a 3-phase induction motor. So, we have 3 separated sets of coils in the stator. The ends of each set will connect with the terminals within the electrical terminal box. We will also see how these are connected a little later in this video. When connected to the electrical supply, the stator generates a rotating electromagnetic field. Connected to the shaft is the rotor. In this case, it's a squirrel cage type rotor. It's called a squirrel cage because it has 2 end rings which are connected by some bars, and these will all rotate together. This design is similar to a small cage or an exercise wheel used by a pet hamster or even a squirrel. The squirrel cage is fitted with a number of laminated steel sheets. These sheets will help concentrate the magnetic field into the bars. Sheets are used instead of a solid piece of metal, as this improves the efficiency by reducing the size of the eddy currents in the room. আপনাদের এখান থেকে পয়েন্টগুলো একটু নোট করে রাখেন। ইন্ডাকশন মোটরের যে বেসিক প্রিন্সিপাল এটা দরকার পড়বে, দেন ইন্ডাকশন মোটরের কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়, ডিসি মোটরের সাথে ইন্ডাকশন মোটরের বেসিক ডিফারেন্স কোথায়, দেন হচ্ছে ডিসি মোটরের তুলনায় ইন্ডাকশন মোটর কোন দিক থেকে ভালো, এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো পরীক্ষার জন্য লাগবে।
আর এগুলো আমি চাইলে এক্সপ্লেন করে বোর্ডে দেখাইতে পারতাম, কিন্তু আমি এক্সপ্লেন করার তুলনায় যদি অ্যানিমেশন দেখানো হয় সেক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হয় কম্পারেটিভলি ইজি হবে আপনাদের জন্য পরীক্ষায় লিখতে। আর এটাকেও মেমোরাইজ করার ট্রাই করেন না, জাস্ট কনসেপ্টটাকে নিয়ে নিজের মতো লিখতে পারবেন। Rotor. When the rotor is placed inside the stator and the stator is connected to an electrical power supply, the rotor will begin to rotate. So, how does this work? When electricity passes through a wire, an electromagnetic field is generated around the wire. We can see this by placing some compasses around the wire. The compasses will rotate to align with this magnetic field. If the direction of current is reversed, the magnetic field also reverses, and so the compasses will change direction. The magnetic field of the wire is pulling and pushing the compass dials. Just like if we slide two bar magnets towards each other, they will either be attracted or repelled. We can even use one magnet to rotate another, or we could also rotate the magnet by changing the intensity of the magnetic field around it. If we place a wire in a magnetic field and pass a current through it, the magnetic field of the wire will interact with the permanent magnet's magnetic field, and the wire will therefore experience a force. This force will move the wire either upwards or downwards, depending on the direction of current and the polarity of the magnetic fields. If we wrap the wire into a coil, the electromagnetic field becomes stronger. The coil will produce a north and south pole, just like a permanent magnet. We call these coils of wire an inductor. When we pass an alternating current through the wire, the electrons will be constantly changing direction between flowing forwards and backwards. So, the magnetic field will also expand and collapse, and the polarity reverses each time. When we place another separated coil in close proximity and complete the circuit, the electromagnetic field will induce a current in the second coil. We can connect two coils together and place them opposite each other to create a larger magnetic field. If we place a closed loop of wire inside this large magnetic field, we will induce a current in the loop. As we know, when we pass a current through a wire, it generates a magnetic field. And we also know the magnetic fields will push or pull each other when they interact. So, this loop of wire will also generate a magnetic field, and this will interact with the larger magnetic field. Each side of the coil will experience opposing forces, which causes it to rotate. This loop is therefore our rotor, and the coils are therefore our stator. The rotor will only rotate until it aligns with the stator coils. At this point, it will likely get stuck, as the induced current reverses with the coil. To overcome this, we need to introduce another set of coils in the stator. We must connect these to another phase. The electrons flow in this phase at a slightly different time. So, the electromagnetic field will also therefore change in strength as well as polarity at a slightly different time. This will force the rotor to rotate. Inside the induction motor, we have three separated coils which are used to produce a rotational electromagnetic. আচ্ছা, আপনাদেরকে আজকে এই ভিডিওটা দেখানোর একটা উদ্দেশ্য ছিল, একটা কোয়েশ্চেন অ্যাসাইনমেন্টের জন্য লিখেন তো। Induction motor is one kind of transformer, explain. Induction motor is one kind of transformer, explain briefly. এই একটা প্রশ্নই হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্টে থাকবে। One kind of transformer, explain briefly. Induction motor is one kind of transformer, explain briefly. Build. When we pass an alternating current through each coil, the coils will produce an electromagnetic field which changes in intensity as well as polarity as the electrons change direction. But
If we were to connect each coil to a different phase, then the electrons in each coil will change direction at a different time. This means the polarity and intensity of the magnetic field will also occur at a different time. To distribute this magnetic field, we need to rotate the coil sets 120 degrees from the previous phase. We then combine these into the stator. The magnetic field varies in strength and polarity between the coils, which combine to produce the effect of a rotating magnetic field. We saw earlier in this video that current can be induced into a second coil when in close proximity. The bars of the squirrel cage are shorted at each end, which therefore creates multiple loops or coils. Each bar therefore induces a current and creates a magnetic field. The magnetic field of the rotor bars interacts with the magnetic field of the stator. The rotor bar's magnetic field is attracted to the magnetic field of the stator. As the magnetic field is rotating, the rotor will therefore also rotate in the same direction as the magnetic field to try and align with it, but it will never be able to fully catch up. The bars of the rotor are often skewed. This helps distribute the magnetic field across multiple bars and stops the motor being able to align and jam. Okay, that's it for this video, but to continue learning. আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমরা পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রাম যেটা আছে, পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রামের কিছু ম্যাথ আপনাদেরকে সলভ করাবো। তো এখানে সলভ করার আগে কিছু ইকুয়েশন আগে একটু লিখে রাখেন। কেউ কি বইটা কিনেছেন? লাস্ট ক্লাসে যে কেনার কথা বলেছিলাম পাওয়ারের, তাহলে যে পিডিএফ কপিটা আপলোড করা আছে ওইটা দেখেই পড়েন। পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রাম এখানে হচ্ছে ইনপুট পাওয়ার, এখান থেকে একটা পি শাফট যেটা আছে অর্থাৎ ইউজফুল শাফট পাওয়ার ক্যালকুলেট করার ফর্মুলাটা হলো পি মেকানিক্যাল মাইনাস পি অফ এফ কমা স্ট্রে পাওয়ার লস যেটা আছে। আর পি শাফটের একটা ইকুয়েশন আছে, পি শাফট ইজ ইকুয়াল টু টি শাফট মাল্টিপ্লাইড বাই এন আর অর্থাৎ সিনক্রোনাস যে মোটর আছে ওটা স্পিড ডিভাইডেড বাই 5/2 এই যে ইকুয়েশনগুলো যেটা আমরা ইউজ করি না, এই ইকুয়েশনগুলোকে ইজিভাবে মনে রাখার একটা শর্টকাট ওয়ে আছে, আপনারা এটা একটু লিখে নেন। আমি একটা শর্ট ভিডিও রেডি করছি 3 মিনিটসের মতো, তো ওই 3 মিনিটের ভিডিওটাতে আমরা হচ্ছে এটা নর্মাল মানে যেই ওয়েটা আমি দেখাবো এটা কোনো বইতে নাই, শুধুমাত্র আমি নিজের বোঝার সুবিধার্থে এটা রেডি করছিলাম আর আপনাদের বোঝানোর জন্য এটা আমি এখন দেখাবো একটু পরে। কোনটা? এসসিএল আর তারপর এটা পি কোর আর সিএল এফডব্লিউ স্ট্রে পাওয়ার। efficiency eta is equal to p shaft অর্থাৎ আউটপুট ডিভাইডেড বাই p ইনপুট। কোনগুলো? পিডিএফ? হ্যাঁ পিডিএফ দেওয়া আছে, তাই একটু লিখে রাখেন তাহলে প্র্যাকটিস থাকবে না তো। হ্যাঁ এটা শুনলাম আজকে, অসুবিধা নাই, যদি এক্সট্রা ক্লাস লাগে আমি রেকর্ড করে আপলোড করে দিব।
Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. আমি Sunjida মুশফিক নোভা। আমার আজকের টিউটোরিয়াল আমি ইন্ডাকশন মোটরের পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রাম সম্পর্কে ডিসকাস করব। এক্সামে আমাদেরকে অনেক সময় কপার লস, ফ্রিকশন এন্ড ওয়াইন্ডেজ লস, কোর লসের কিছু ভ্যালু দেওয়া থাকে এবং আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে বলা হয় এয়ার গ্যাপ পাওয়ার, কনভার্টেড পাওয়ার, এফিসিয়েন্সি, আউটপুট পাওয়ার। এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ফর্মুলা ইউজ করে ম্যাথগুলো সলভ করতে পারি। এই ফর্মুলাগুলোকে অনেকেই মেমোরাইজ করেন, বাট আমরা অনেক সময় এক্সাম হলে যে ফর্মুলাগুলো লিখতে যে ভুলে যাই যে কোথায় আমাদের পজিটিভ সাইন ইউজ করতে হবে, কোথায় নেগেটিভ সাইন ইউজ করতে হবে, এগুলো নিয়ে আমরা অনেক সময় কনফিউজড হয়ে যাই। আমি আমার আজকের টিউটোরিয়ালে ডিসকাস করব জাস্ট একটা পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সব ফর্মুলাগুলোকে খুব ইজিলি কিভাবে মনে রাখা যায়। আমরা যখন ইলেকট্রিক সার্কিট কোর্স 1 করেছিলাম তখন আমরা সবাই কেভিএল মেথড, কেসিএল মেথড সম্পর্কে শিখেছিলাম। আজকে শুধুমাত্র ওই মেথডগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা খুব ইজিলি ফর্মুলা মেমোরাইজ না করে ফর্মুলাগুলোকে লিখতে পারবো। আজকে টিউটোরিয়ালে আমি এয়ার গ্যাপ পাওয়ার কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়, কনভার্টেড পাওয়ার এবং আউটপুট পাওয়ার কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব। এজন্য ফার্স্টে আমার যেটা দরকার হবে তা হচ্ছে পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রামটা। এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে আমরা কিভাবে পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রামের সিকোয়েন্সটাকে মনে রাখবো। জাস্ট একটা ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা ফুল সিকোয়েন্সটাকে মনে রাখতে পারি। ওয়ার্ডটা হচ্ছে স্কারস, SCARFS। জাস্ট এই একটা ওয়ার্ডের মাধ্যমে পুরো পাওয়ার সিকোয়েন্সটাকে আমরা খুব ইজিলি মনে রাখতে পারি। সাপোজ S তে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে স্ট্যাটার কপার লস, C দিয়ে কোর লস, A দিয়ে এখানের যে এয়ার গ্যাপ পাওয়ারটা আছে এয়ার গ্যাপ পাওয়ারকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, দেন R দিয়ে। আচ্ছা, আপনারা এটা আগে লিখে দিয়েছেন? এসসিএল মানে ফুল ফর্মগুলোও লিখে রাখেন। স্ট্যাটার কপার লস, PCOR দিয়ে বোঝা হচ্ছে কোর লসটা। আর সিকোয়েন্স যেটা আছে এই সিকোয়েন্সটা আমি যেটা বোর্ডে লিখলাম এটা আপনাদের বইতে দেওয়া ছিল। দেখেন ওই সিকোয়েন্সটা জাস্ট আমরা স্টেপ বাই স্টেপ মনে রাখার জন্য এই একটা ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমি রিপ্রেজেন্ট করে রাখছি স্কার্ফ। তাহলে SCL, তারপর একটা কোর, দেন RCL, FW ফ্রিকশন অ্যান্ড উইন্ডেজ লস, দেন স্ট্রে লস, আর একদম শেষেরটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রে লস যেটা আছে। আর এভাবেই যে মনে রাখতে হবে নট নেসেসারি, কেউ যদি মেমোরাইজ করে মনে রাখতে চান সেটাও করতে পারেন, বাট আমার কাছে এই প্রসেসটা ইজি লাগে দেখে আমি এরকম ভাবে মনে রাখতাম। Outer copper loss, F for friction and windage, S for stray loss। আর আউটার সাইডে যে প্যারামিটারগুলো আছে ওই প্যারামিটারগুলোকে আমরা এই ওয়ার্ডের মধ্যে কনসিডার করিনি। অর্থাৎ আমরা এখানে যে ইনপুট পাওয়ার, এয়ার গ্যাপ পাওয়ার, কনভার্টেড এবং আউটপুট পাওয়ার এই চারটাকে এই ওয়ার্ডটার মধ্যে কনসিডার করিনি যেহেতু এগুলো আমাদের আউটার সারফেসে আছে। ফার্স্টে পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রামটাকে আমি তিনটে সেগমেন্টে ভাগ করে নিয়েছি। ফার্স্ট সেগমেন্ট হচ্ছে এয়ার গ্যাপ পাওয়ার পর্যন্ত, সেকেন্ড সেগমেন্ট এয়ার গ্যাপ পাওয়ার এবং কনভার্টেড পাওয়ার যে মিউচুয়ালি কানেক্টেড একটা লুপ মতো দেখা যাচ্ছে ওই সেগমেন্টে, আর ফাইনালি হচ্ছে কনভার্টেড পাওয়ার থেকে আউটপুট পাওয়ার পর্যন্ত। ফার্স্টে যখন আমরা ফার্স্ট সেগমেন্ট দ্যাট মিন্স এয়ার গ্যাপ পাওয়ারটা ক্যালকুলেট করতে যাব সেক্ষেত্রে আমাদের যে ফর্মুলাটাকে আমরা কিভাবে মনে রাখবো তা নিয়ে আমি এখন ডিসকাস করব। জাস্ট তিনটা প্যারামিটারের জন্য আপনারা ইকুয়েশনটা কিভাবে লিখতে হয় সেটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে ইজিলি বাকিগুলোও লেখা যাবে। ফার্স্টে আমি এয়ার গ্যাপ পাওয়ারটা যেহেতু আউটারে আছে জন্য এয়ার গ্যাপ পাওয়ারের ইকুয়েশনটা লিখব। এন্টারিং কে আমি মাইনাস কনসিডার করে নিয়েছি এবং লিভিং কে আমি প্লাস কনসিডার করেছি। সাপোজ আমি যেহেতু এয়ার গ্যাপ পাওয়ারটাকে ফাইন্ড আউট করতে যাচ্ছি এজন্য আমি ফার্স্টে PAG লিখে নিয়েছি। আর এটাকে যদি আমি একটা নোড কনসিডার করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্ট্যাটার কপার লস এবং কোর লস এই নোড থেকে লিভ করছে। আর আপনাদের সবার কি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট 1 এর যে KCL এর কনসেপ্টটা ওইটা ক্লিয়ার সবার? আচ্ছা, আমি হচ্ছে জাস্ট এইটাকে ওর সাথে রিলেট করার ট্রাই করেছিলাম যে যদি আমরা এখানে একটা পয়েন্ট কনসিডার করে নেই, মনে করেন একটা নোড মতো ধরা হয়, তাহলে ওইখানে কোনটা কোনটা আমার এন্টার করবে আর কোনটা কোনটা লিভ করবে। এক্স্যাক্টলি, তাহলে এন্টারিং গুলোকে আপনারা একটা সাইনের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করবেন, লিভিং গুলোকে আরেকটা সাইন দিয়ে। ইনপুট পাওয়ারটা শুধুমাত্র এখানে এন্টার করছে, তাহলে আমি এন্টারিংকে যেহেতু মাইনাস কনসিডার করেছি এখানে ইনপুট পাওয়ার আগে মাইনাস হবে এবং স্ট্যাটার কপার লস এবং কোর লসের আগে প্লাস সাইনটা হবে। ফাইনালি এখান থেকে আমরা ইকুয়েশনটা লিখতে পারি PAG ইকুয়াল টু P ইনপুট মাইনাস PSL, PAG ইকুয়াল টু P ইনপুট মাইনাস PSL মাইনাস P কোর। সেম ভাবে এখন আউটপুট পাওয়ারের জন্য আমি একটা ইকুয়েশন ফাইন্ড আউট করব। আউটপুট পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা এখন আউটপুট পাওয়ারটা ক্যালকুলেট করার জন্য ফার্স্টে আমি আউটপুট পাওয়ারটা লিখে নিয়েছি P out। দেন ফ্রিকশন এন্ড ওয়াইন্ডেজ লসেস এবং স্ট্রে লসেস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই নোড এটাকে যদি আমরা নোড কনসিডার করি নোড থেকে লিভ করছে, যেহেতু আমরা লিভিং কে পজিটিভ ধরে নিয়েছি এজন্য আমাদের ফ্রিকশন এন্ড ওয়াইন্ডেজ লস আর স্ট্রে লসের আগে আমি প্লাস সাইনটা ইউজ করেছি। যেহেতু কনভার্টেড পাওয়ারটা এই নোডে এন্টার করছিল এজন্য এর আগে আমি একটা মাইনাস সাইন দিয়েছি, অর্থাৎ এন্টারিং এর ক্ষেত্রে মাইনাস এবং লিভিং এর ক্ষেত্রে প্লাস।
তাহলে ফাইনালি আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে আউটপুট পাওয়ার ইকুয়াল টু কনভার্টেড পাওয়ার মাইনাস ফ্রিকশন এন্ড ওয়াইন্ডলেস লসেস মাইনাস স্ট্রে লসেস। এখন আমরা যে তিনটা প্যারামিটার ক্যালকুলেট করতে চেয়েছিলাম অর্থাৎ এয়ার গ্যাপ পাওয়ার, কনভার্টেড পাওয়ার এবং আউটপুট পাওয়ার, এর মধ্যে দুইটা আমাদের অলরেডি ক্যালকুলেট করা হয়ে গেছে, শুধুমাত্র পি কনভার্টেড পাওয়ার যেটা ওই কনভার্টেড পাওয়ারটা আমরা এখন ক্যালকুলেট করব। এখান থেকে আমরা বলেছিলাম ফার্স্টে যে এই এয়ার গ্যাপ পাওয়ার এবং কনভার্টেড পাওয়ারটাকে আমরা মিউচুয়ালি কানেক্টেড ধরে নিয়েছি। এর জন্য আমাদেরকে যখন এই ইকুয়েশনটা লিখবো কনভার্টেড পাওয়ারটাকেও কনসিডার করতে হবে, এয়ার গ্যাপটাকেও কনসিডার করতে হবে। একে যদি আমরা একটা নোট ধরে নিই তাহলে এয়ার গ্যাপ পাওয়ারটা আমাদের এন্টার করছে, রোটর কপার লসটা এই নোট থেকে লিভ করছে, সেহেতু আমরা এন্টারিংকে মাইনাস দিয়ে লিখে নিয়েছি, আর রোটর কপার লসটা যেহেতু লিভিং এই জন্য সামনে আমরা একটা পজিটিভ সাইন ইউজ করেছি। আর যেহেতু আমরা কনভার্টেড পাওয়ারটাকে ক্যালকুলেট করবো এই জন্য ফার্স্টে আমরা কনভার্টেড পাওয়ারটা লিখে নিয়েছিলাম। দেন আমাদের ফাইনাল ইকুয়েশনটা চলে আসে পি কনভার্টেড ইকুয়াল টু পি এয়ার গ্যাপ মাইনাস পি আর সিএল। আমরা এই ফর্মুলাগুলোকে মেমোরাইজ না, এই তিনটা ইকুয়েশন সবাই খাতার মধ্যে একটু নোট রাখেন তো, কারণ যখন নেক্সট ম্যাথগুলো সলভ করাবো এই তিনটা ইকুয়েশনের বেসিসে মেইনলি সলভ করতে হবে। ওই যে উপরের লাইনটা লিখে রাখলেও হবে, পজিটিভটা দেখতে না পারলে পি এয়ার গ্যাপ যেটা লিখে রাখছিলাম পি এয়ার গ্যাপ মাইনাস পি ইনপুট প্লাস পি এসসিএল প্লাস পি কোর ওইভাবে লিখে রাখেন। হ্যাঁ, তারপরে যে যেটা দরকার পড়বে সাইড চেঞ্জ করে নেবেন। দ্বিতীয়টার প্রথমটা কি কোর কনভার্টেড। প্লাস পি ফ্রিকশন এন্ড উইন্ডলেস প্লাস হচ্ছে পি স্ট্রে ইকুয়াল 0। এই ইকুয়েশনগুলো লেখা শেষ হয়ে গেলে ম্যাথটা লিখবেন সবাই। 3 ফেজ 230 ভোল্ট, 3 phase 230 volt 60 hertz, হ্যাঁ 60 hertz 100 HP 6 pole induction motor, operating at rated conditions has an efficiency of 91% and draws a line current of 248 ampere and draws a line current of 248 ampere. The core loss stator copper loss and rotor conductor loss are
1697 watt, 2803 watt, and 1549 watt respectively. হ্যাঁ কিছু বললেন কেউ? Rated conditions. 91% and draws a line current of 248 ampere. The core loss, stator copper loss, and rotor conductor loss are 1697 watt, 2803 watt, and 1549 watt respectively. Determine A number দিয়ে লিখবেন input power. Number A, input power. Number B, total losses. C, air gap power. Then number D, shaft speed. আর এত টেনশন করেন না, পরীক্ষায় হচ্ছে আমি সবকিছু ক্যালকুলেট করতে দিব না, পরীক্ষায় কিছু কিছু স্পেসিফিক প্যারামিটার ক্যালকুলেশন করতে বলা হবে। ये হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর if combined wind is friction and stray load loss, friction and stray load loss. Rotor conductor loss. আর লাস্ট আরেকটা আছে, ওইটা হচ্ছে শাফট টর্ক। কি নাম্বার দিয়ে লিখবেন? শাফট টর্ক। এই কয়টা জিনিস আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো মেইনলি এখানে প্রিভিয়াস ক্লাসের যে ইকুয়েশন ছিল ওইটা প্লাস আজকের ক্লাসের যে এই পাওয়ারের মানে ডায়াগ্রামটা মাত্র দেখালাম, ফ্লো ডায়াগ্রাম, সবগুলাই ইউজ করতে হবে। কোয়েশ্চেন নিয়ে এত বড় সলভ করারই আর জায়গা নাই না। লেখা কি সবাই বুঝতে পারছেন নাকি আমি ফার্স্টের থেকে একবার পড়ে দিব? তাহলে এখানেও আমাদেরকে পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রাম যেটা আছে, পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রামটা শুরুতেই এঁকে নিতে হবে, ঠিক আছে? আঁকার পরে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান ক্যালকুলেশন করব। কোনটা? ই নাম্বারটা না এফ? ই হলো পাওয়ার ফ্যাক্টর। এফ কম্বাইন্ড উইন্ডেজ ফ্রিকশন অ্যান্ড স্ট্রে লোড লস। উইন্ডেজ, combined windage friction and stray load loss. Friction and stray load loss আর লাস্টেরটা হচ্ছে shaft torque. তো যেহেতু আমরা অলরেডি একবার ডায়াগ্রামটা ড্র করে ফেলছেন, আপনারা এখন না আঁকলেও চলবে, কিন্তু এঁকে রাখলে একটু ভালো, কারণ হচ্ছে আমাদের যে ভ্যালুগুলো এখানে দেওয়া আছে ডিরেক্ট ইনপুট দেওয়া যাবে। আমি কি কোয়েশ্চেনটা একটু মুছবো উপরের থেকে? যে ভ্যালুগুলো কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে ওইগুলো লিখেন। তা দেওয়া ছিল 2100, প্রশ্নে স্ট্যাটার কপার লস দেওয়া ছিল 2803 ওয়াট, কোর লস দেওয়া আছে
1697 ওয়াট। আজান দিচ্ছে তো আমি শুধু লিখি এরপর এক্সপ্লেন করছি। সবাই একটু খেয়াল করেন, আমাদের এখানে পি শ্যাফট যেটা ওইটা কিন্তু বেসিক্যালি দেওয়া ছিল 100 হর্স পাওয়ার, রাইট? তো 1 হর্স পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে 746 ওয়াট, therefore 100 হর্স পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু 74600 ওয়াট, ওইটাতে কনভার্ট করে নেওয়া হয়েছে। আর ওই যে তিনটা ভ্যালু দেওয়া আছে না সেকেন্ড লাইনে, দ্য কোর লস, স্ট্যাটার কপার লস অ্যান্ড রোটর কন্ডাক্টর লস, ওইগুলোর আমরা জাস্ট হচ্ছে স্পেসিফিক যে ভ্যালুগুলো আছে ওটা বসিয়ে দিলাম। আর লাস্টে হচ্ছে আপনাদেরকে এটা কম্বাইন্ডলি কত পাওয়ার এগুলোও দেওয়া ছিল, ওই মানগুলোকে জাস্ট ইনপুট দেওয়া হয়েছে। তো এই ছবিটাও পরীক্ষায় দেওয়া থাকতে পারে অথবা হলো সবগুলো আলাদা আলাদা ভাবে কোয়েশ্চেন এরকম ভাবে গিভেন থাকতে পারে। তো এখান থেকে আমাদের এ নাম্বারে ইনপুট পাওয়ারটা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছিল। বলেন তো ইনপুট পাওয়ারের কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব? এখানে হচ্ছে পি শাফট যেটা আউটপুট আপনি জানেন এফিসিয়েন্সি দেওয়া আছে, ইনপুটটা জাস্ট ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে কোন সূত্র? ইনপুট না ম্যাম, হচ্ছে পিএজি পিআইএন প্লাস এইভাবে ক্যালকুলেট করা যায় না? এফিসিয়েন্সি মানে হলো আউটপুট ডিভাইডেড বাই হলো ইনপুট। তাহলে আমি যদি পি ইনপুট ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে পি শাফট ডিভাইডেড বাই আমার যে এফিসিয়েন্সিটা আছে, এফিসিয়েন্সি কত আছে 0.9 না? তাহলে এখানে ভ্যালুটা বসান, আউটপুটে আছে হচ্ছে আপনার 100 মাল্টিপ্লাইড বাই 746 ডিভাইডেড বাই আমাদের এফিসিয়েন্সি 0.910। তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এখান থেকে এ নাম্বারের যে রেজাল্টটা অর্থাৎ ইনপুট পাওয়ারের আউটকামটা পাওয়া যাবে। আউটপুট ডিভাইডেড বাই ইনপুট ইজ ইকুয়াল টু এফিসিয়েন্সি। আর এখান থেকে আপনারা যদি একবারে কনভার্ট করে রাখেন তাহলে ডিরেক্ট ভ্যালু বসায় দিতে পারেন, অথবা চাইলে যে আমাদের যে 100 এইচপি দেওয়া ছিল ওইটাকে 746 তে মাল্টিপ্লাই করে ওয়াটে কনভার্ট করতে পারেন। এখানে একটা সাইড নোট দিয়ে দেন যে যেহেতু 1 হর্স পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু 746 ওয়াট। আচ্ছা, এই বইটা যাদের পিডিএফটা ডাউনলোড করছেন, একটা মিনিট, এখানে দেখবেন যে লাস্ট পেজে একটা সামারি করা আছে, যত ফর্মুলা সবগুলোর একটা লিস্টিং আছে, এই লিস্টটা কিন্তু দরকার পড়বে ম্যাথ করার জন্য। হ্যাঁ এবার বলেন। এটা কি মানে দুটো মিলে কি 1329 ওয়াট? পি পিক্সেল আর ওয়েন্ডিং? হ্যাঁ এই দুইটা মিলে হচ্ছে কম্বাইনলি 1329 ওয়াট। ওটা তো প্রশ্নে দেওয়া আছে। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? যার কাছে ক্যালকুলেটর আছে দেখেন তো পি ইনপুট কত আসে। কোয়েশ্চেন লিখে শেষ করতে পারেন নাই? শেষ করছি, ভালো হচ্ছে না দেখেন এটার পিডিএফ কপি পোর্টালে আপলোড করা আছে, কিন্তু পরীক্ষায় যদি আসে
এই এতগুলো একসাথে দিব না, ওকে? মনে করেন আমি 3টা যদি দেই 6 মার্কের জন্য থাকবে। লেটস কনসিডার ইনপুট পাওয়ার দিলাম, টোটাল লস, এয়ার গ্যাপ পাওয়ার ক্যালকুলেট করতে দিলাম, তাহলে এটা হচ্ছে 6 পর্যন্ত, মানে 6 মার্ক থাকবে। যদি 5টা দেই তাহলে 10 মার্কস থাকবে, এরকম ভাবে। আর এটা যেহেতু নতুন করছেন তো ওই জন্য একটু মনে হচ্ছে বেশি অনেক কিছু, কিন্তু এত কিছু নাই, জাস্ট হলো কয়েকটা সিম্পল ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে। হ্যাঁ শিওর। আর আপনারা চাইলে আমি স্পেসিফিক এই ম্যাথটারও পিডিএফ করে দিয়ে দিতে পারি, আজকে দিয়ে দিব। তাহলে কোন কোন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করা লাগবে এটা অ্যাটলিস্ট বলে রাখি। দেখেন এখান থেকে প্রথমে হচ্ছে আমাদের ইনপুট পাওয়ারের জন্য তো এফিসিয়েন্সির এই ফর্মুলাটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এর পরেরটাতে ছিল টোটাল লস, তাহলে টোটাল লসের জন্য আমাদের যে ফর্মুলাটা পি লস ইজ ইকুয়াল টু পি ইনপুট মাইনাস পি শাফট। নাম্বার 2 দিয়ে লিখে রাখেন পি লস ইজ ইকুয়াল পি ইনপুট মাইনাস পি শাফট। এখানে অঙ্কটা দেখে অনেক বড় মনে হচ্ছে, কিন্তু যখন ওই পিডিএফটা আমি আপলোড করব খেয়াল করেন প্রত্যেকটার অ্যাক্রসে একটা একটা করে সূত্র আছে, ওই ফর্মুলাটাতে জাস্ট ভ্যালুটা বসাতে হবে। আর এই যে ফ্লো ডায়াগ্রাম যেটা আছে, ফ্লো ডায়াগ্রামের সূত্র যদি কেউ মেমোরাইজ করতে না চান তাহলে আমি ওই যে একটা শর্ট ভিডিও দেখালাম না 3 মিনিটের, যেটা ছিল ওইরকম ভাবে নিজেরা আর কি একটা নোডে এরকম কেসিএল অ্যাপ্লাই করে করে 3টা সেক্টরে ভাগ করে নেবেন, নিয়ে দেন ক্যালকুলেট করে ফেলবেন। ও মুখস্থ করে ফেলবেন, কইরেন। তাহলে হচ্ছে আমি এটা এখন করাবো নাকি ছবি দিয়ে দিব পিডিএফ আকারে? পিডিএফ দিয়ে দিলে ভালো হয়। ঠিক আছে, কষ্ট করবেন না। আর অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে যেটা বলছিলাম, সাবস্টেশনের উপর যেটা দেওয়া হয়েছে না, ওইটার হার্ড কপি আমার ডকুমেন্টস রাখতে হবে, তো এই জন্য নেক্সট ফ্রাইডে সবাই নিয়ে আসবেন। যারা হচ্ছে আমাকে মেল করছেন ফাইন, কিন্তু হার্ড কপিও জমা দিয়ে দিন। আর মিডের মার্কসটা আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে নেক্সট আপনাদের ফ্রাইডে ক্লাস না, ফ্রাইডের আগে দিয়ে দিব। তো যারা হলো 20 আপ পেয়েছেন তাদের মোটামুটি ভালো আছে, তা সত্ত্বেও অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিলে আমি মার্ক কিছুটা অ্যাড করব। আগের থেকেই বলে রাখি যে কয়টা অঙ্ক পরীক্ষা এসেছিল কোনো অপশন থাকবে না, 4টায় আপনাদেরকে করতে হবে। যদি বিলো 20 কেউ পেয়ে থাকেন অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করলে তাকে হলো 5 মার্কস সেট করব আমি, আর যদি 20-র বেশি কেউ পেয়ে থাকে তাকে হচ্ছে 3 মার্কস সেট করব। না এখন যে হচ্ছে 22 পাইছে সে 25 পেলেই হবে, 27 তো পাওয়ার দরকার নাই। আমার ইলেকট্রনিক্সে 29 পাইছে অনেকে, কিন্তু আপনাদের এই কোর্সে 29 আছে কিনা আমার সঠিক খেয়াল নাই, দেখতে হবে। ইনশাল্লাহ থাকলে ভালো।